ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে গোলাপের চারা রোপণের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী বনভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচি শুরু হলো। খবরটি নিবেদন করছেন বিশ্বমানের ঐতিহ্যবাহী অলংকারের সেরা ঠিকানা এ পাল জুয়েলার্স। ভারতের মধ্যে সর্বপ্রাচীন তথা ঐতিহ্যবাহী সামরিক ছাউনিটি হল ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট। 1765 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা গড়ে উঠেছিল এটি। এই সেনানিবাসের 250 বর্ষপূর্তি দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে বৃহস্পতিবার সকালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেনানিবাসের অভ্যন্তরে ঐতিহ্যবাহী বনভূমিকে নবরূপে সজ্জিত ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নতুন সংকল্পে ব্রতী হলেন সেনাকর্মীরা। ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্তা। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার শ্রী আশিস হুডা, ব্যারাকপুর সেনানিবাসের অধিকর্তা শ্রীমতী জ্যোতি কাপুর সহ প্রমুখ ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে গোলাপের চারা রোপণের মাধ্যমে সবুজায়নের সূচনা করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও শ্রীমতী জ্যোতি কাপুর সাংবাদিকদের জানান, গোলাপ হলো ঐতিহ্য ও ভালোবাসার প্রতীক, তাই এই চারা রোপণ হেরিটেজ গ্রোভকে আরো ঐতিহ্যশালী করে তুলবে। First of all, to inform, and with much pleasure, I'm delighted that this marks the 250th year of existence of Barakpur Cantonment. To mark the rich heritage and legacy, this is not just a rose garden, but we have called it the Heritage Grove for Barakpur. And this is significant as it is another effort and another step in the series of facelifting of the cantonment. This rose garden, we have very unique species like the very rare yellow rose called Tara. You can see that, and we have tried to bring out all the names of the species also. This rose garden has been developed in record time, and we are very happy to associate with the Bengal Rose Society, who are developing this with us and will take care of this. This has been inaugurated by Shri S.N. Gupta, Principal Director, Defence Estates, Eastern Command. Sir has graced the occasion, and Sir is one of the most senior officers in the Defence Estates organization, along with Brigadier Ashish Huda, who is the President Cantonment Board. And this rose garden is, like you said, we have inaugurated a rose garden, but it's not just a garden. It also signifies how we are facelifting our Barakpur Cantonment office and the entire premises of Barakpur. This does, definitely, that's a beautiful take on it, like the vibrancy of the colors here that are amalgamated together. This is also signifying unity in diversity. Also, we have created this Canboard logo, and we have actually described how Satat Vikasodmukh Sevaएं Barakpur is always ready and prompt in providing services to the citizens. We are citizen friendly, approachable, and we strive to give the best services possible to our cantonment residents within the government policies and resources available. Any further future tech you are going to take? Multiple programs are there. We are taking some development work for the riverfront also, some not a huge project that is being funded by the World Bank, that is in association with the government organizations, that is in the pipeline. Should take time, but it is in a very mature stage of planning. এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। ব্যারাকপুর থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট তপন রায়ের প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর টাইমস। ঐতিহ্যবাহী অলংকারের সেরা ঠিকানা এ পাল জুয়েলার্স। ন্যায্য মূল্যের 100% খাঁটি হলমার্কযুক্ত সোনা, রূপো এবং হীরের গহনা মানেই এ পাল জুয়েলার্স। আমাদের প্রতি গহনাতেই পাবেন আধুনিক ঐতিহ্যের পরশ। আমাদের এখানে হলমার্কযুক্ত সোনা এবং হীরের গহনার মজুরিতে পাবেন আকর্ষণীয় ছাড়। তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। আমাদের ঠিকানা এ পাল জুয়েলার্স, 11 সঞ্জীব চ্যাটার্জি রোড, নৈহাটি, উত্তর 24 পরগনা। হস্তরেখা, বাস্তু, সংখ্যাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষ আচার্য শ্রী অরুণ শঙ্কর 20 বছরের অধিক সময় ধরে দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞানে জ্যোতিষ চর্চা করে আসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষ আচার্য শ্রী অরুণ শঙ্কর।
জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা মানুষের ভাগ্য গণনার মাধ্যমে গ্রহ নক্ষত্র জনিত সমস্যার সঠিক প্রতিকার পেতে আজই যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ আচার্য শ্রী অরুণ শঙ্করের সাথে। বীরভূম, বর্ধমান, দুর্গাপুর, কলকাতা, বালিগঞ্জ, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর এবং কাকিনাড়ায় তিনি বসছেন।